गड़कत है ना जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरण आए। असु सुखी बसंदियाँ, जिना मया हर राए। असु सुखी बसंदियाँ, जिना मया हर राए। जुगो जुग अटल भगत वत्सल रहमतां दे साईं सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दी पवित्र गोदी विच बैठे समूह गुरु सवारे गुरु प्यारे खालसा जीओ। आप सारे जाने अति धनता योग हो, जिन्होंने केवल गुरुद्वारा साहब विखे आउण दा ही नहीं, गुरु की गोद विच बैठण का सुभाग प्राप्त होया। महाराज ने भाई गुरदास जी के राही एक बड़ा सुंदर वचन किया है। कहते जैसे एक जननी के होत है अनेक सुत, सब ही ते प्यारो सुत गोद को। माँ दे भावें एक दो तीन चार इत्यादि बच्चे होवन, पर जिहड़ा बच्चा उहदी गोद विच बहिंदा है वो उन्होंने सब तो प्यारा लगता है। भावें जिन्ने भी जाने गुरुद्वारे आउंदे ने सारे गुरु के प्यारे ने, गुरु के पुत्र धीआं ने, पर जिहड़े गुरु की गोद विच बहिंदे ने वो गुरु नूं अत प्यारे ने। उस प्रकार जिवें मां नूं वो प्यारा है जिहड़ा उहदी गोद विच बैठा होया है, उहनूं वो ज़्यादा दुलारदी। खैर तुसीं सारे धन भागे हो। कईयां नूं भुलेखा है कि 12 माह दे विच जिहड़े शब्द ने वो संग्राम के शब्द ने, पर मैं तुहानूं बेनती करांगा बहुता संग्राम शब्द की मैं चीर फाड़ नहीं करनी। जे संग्राम शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच जां 12 माह दे विच तुहानूं मिले ते दास नूं जरूर दस्सिओ, मेरे ज्ञान विच भी वाधा होएगा। क्योंकि हुण तक बहुत सारे अखंड पाठ सहज पाठ साहब करते हैं जां स्टडी वास्ते बाणी पढ़ते हैं, दास नूं कितों नहीं मिलिया ये शब्द। तुहाडी नॉलेज दे विच होवे जां किसी ढंग नाल आपां सिद्ध कर सकते होइए भी ये बाणी संग्राम की बाणी है, तो मैं तुहाडा बहुत धन्नवादी होवांगा। क्योंकि दास नूं हुण तक ये सिद्ध नहीं हो सकिया कि ये बाणी जिहड़ी है संग्राम की, ते ना ही संग्राम नाल साडा कोई संबंध है, ते ना ही संग्राम कोई पवित्र दिहाड़ा हुंदा है। क्योंकि साडे लई वो दिहाड़ा पवित्र है जिस दिहाड़े गुरु ने इस जगत दे विच आके अज्ञानता के अंधकार विच ज्ञान का प्रकाश किया। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण हुआ। पर कमाल है वारने जाइए सिखां दे, मैं केवल तुहाडे अगे दो ही घटनावां रखणियां ने ते तुहानूं पता लग जाए कि किन्ना क असीं गुरु का सन्मान करते हैं। तुसीं साल दे विच दीपावली ते गुरु नानक साहब महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं कंपैरेटिवली खुद स्टडी करके वेखिओ। दिवाली वाले दिन किन्ने दीपक जगदे ने, किन्नियां मठियाइयां गुरुद्वारे चढ़दियां ने, किन्नी आमद हुंदी है। ते गुरु नानक साहब महाराज के गुरपुरब वाले दिन किन्ने क डब्बे चढ़ते हैं गुरुद्वारियां में, किन्ने क दीपक जगते हैं, ते किन्नी क आमद हुंदी है। इहदे तो तुहानूं पता लग जाएगा कि एक पासे आपां कहंदे सब ते वड्डा सतगुरु नानक, ते दूसरे पासे असीं लुकवें ढंग नाल एक नवां तरीका भाल लिया भी चलो किते कोई नाराज ना हो जाए। कहणगे जी ये सिख मनमत करदे ने, खिच धू के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं जोड़ दिता दिवाली नाल, क्योंकि आपां ते दिवाली मनाउणी सी ना। माघ के महीने दे विच असीं माघी मनाउणी शुरू कर दित्ती मुक्तसर साहब विखे। जद कि अत दी धुप सी, गर्मी पै रही सी, पानी नूं लोग तरसदे पए सन। जदों मुक्तसर साहब का जंग होया, जदों उत्थे 40 सिंह शहीद होए ने जिन्हां दे नाम ते मुक्तसर बनिया, गर्मियां दे विच जिहड़ी घटना घटी मैनूं पता नहीं लगता भी उहनूं खिच के असीं सियाल दे विच माघ वाले दिन असीं किवें बना लिया।
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸੋਈ ਦਿਵਸ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਵਸ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਜਿਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਬਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਖੇਟ ਭਨੇਰੀ ਰੁੱਤ। 12 ਮਾਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਰੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਾਂ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ, ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਢੁੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਹੇਤ। ਭਾਦੋਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਦੋਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਏ, ਦੋਏ, ਦੋ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਐਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਰਸਤੇ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਐਰੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਠੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਚਮਾਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਸੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਕਦੇ ਭਰਮ ਪੈਂਦਾ ਠੰਡਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਹਉਮੈ ਦਾ ਚਮਾਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਸੂ ਮਾਹ ਨਿਰਾਲੇ, ਦਿਨੇ ਧੁੱਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਲੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਸੂ ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
क्योंकि हुण धर्म तो थोड़ा अगे आ गया, उपरली स्टेज दे विच आ गया है। इस स्टेज दे विच मनुख जदों ठंड माणदा है ते फिर उहदे मन विच मिलाप दी तांघ पैदा हुंदी है। ख्याल करियो, गर्मी दो जियां नूं दूर करदी, एक दूसरे लागे असीं बहना भी नहीं चाहुंदे, पर जदों थोड़ा जिहा ठंडा होवे ते उदों एक दूसरे लागे बहण दे नाल सानूं घुसण महसूस नहीं हुंदा। इसलिए ये मिलाप दा नेड़े आउण दा महीना है, इत्थों ही ठंड आरंभ हुंदी है। इसलिए इस महीने दे विच जिन्ना मनुखा ने इस महीने वर्गी आत्मिक अवस्था हासिल कर लए, सतगुर कहते हैं उन्होंने मन विच रब नूं मिलन दी, उहदे नेड़े जाण दी, उहदे विच समाउण दी तांघ पैदा हुंदी है। वैसे मैं ना कल एक बेनती कीती सी, कल इत्थे प्रोग्राम सी ते मैं बेनती कर रहा सां, साडा सिखां दा एक बहुत वड्डा दुखांत है। असीं उस देश विच पैदा होए हां जिस देश दे विच बहुता दिमाग वरतिया नहीं जाता, क्योंकि दिमाग वरतन दे नाल थकावट हुंदी है। ते मैं उदाहरण दित्ती सी कि एक बंदा सारा दिन मजदूरी करता है, शरीर थकदा है, पसीना निकलदा है। जे कोई बंदा मन ला के, जोर ला के कि जो लिखिया मैं समझना है, 2 घंटे भी कोई बुक पढ़ लवे, उन्ना ही थकदा है जिन्ना सारा दिन टोकरी ढोण वाला बंदा, वो भी धुप्प दे विच टोकरी ढोण वाला बंदा थकदा है। बल्कि शरीरक थकावट के नालों मानसिक थकावट ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए बंदा मन नूं, अपने दिमाग नूं वरतना नहीं चाहता। कौन थके? सानू सौखा धर्म चाहिए है। कोई बंदा कह दे इत्थे मत्था टेक दिओ, गल पूरी हो गई। कोई कह दे तुहानू दिमाग खर्चण की लोड़ नहीं, तुहाडे वास्ते मैं पाठ कर देवांगा। कौन थकावे अपने दिमाग नूं? भाई साहब पाठ करनगे। ਜਾਂ फिर कोई कहे दिमाग ला के बाणी समझण की लोड़ नहीं, तुसी 50 ਜਾਂ 52 जपजी साहब के पाठ करने ने, बस रेल गड्डी बना दो पाठ की, पता ही ना लगे कदों एक ओंकार तो काम शुरू होया सी ते जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी, नाल कोई जोर नहीं लगता दिमाग का। पर जदों एक ओंकार नूं समझना पैंदा है ये है की, जदों सतनाम नूं समझना पैंदा फिर दिमाग का जोर लगता। ਤੇ मैं उदाहरण दे रहा सा कल कि शायद इसे ही साडी भावना दे विचों, क्योंकि साडा ही खून ने ना, साडे बच्चे जिहड़े हिंदुस्तान विच पलदे ने, इत्थे दे दी गल नहीं करदा, ਉਹ दिमाग की वरतों नहीं करते, पर्चियां बना लेंदे ने भी कौन किताबां रटे, पर्ची बना लो, एग्जामिनेशन हाल दे विच जाके फिर पर्ची तो लिख लवांगे। क्यों पर्ची बनाउणी पैंदी? जोर नहीं लाया दिमाग दा। ते जिथे दिमाग दा जोर लगदा होवे बंदा थक जांदा है। इसे करके खिमा करियो, बंदा जोर ला के ना बाणी पढ़ना चाहता है, ना जोर ला के गुरबाणी नूं समझना चाहता है। ते मैं कल भी किया, खिमा कर दिओ, कीर्तन सुनने नाल आत्मिक अवस्था उच्ची हुंदी है, पर असी कीर्तन भी नहीं सुनते, असी केवल तबला सुनते हाँ, असी हारमोनीयम सुनते हाँ, असी मिठी रसना सुनते हाँ। क्योंकि रसना की मिठास सुनने नाल, तबला ते हारमोनीयम की आवाज़ सुनने नाल दिमाग नहीं थकदा। जदों शब्द विच सुरत जोड़ांगे उदों जो दिमाग जरूर थकेगा। और मैं अज क्लास विच भी कह रहा सा कि गुरु साहब नूं पता सी दिमाग लाया दिमाग थक जाता है, वो थकावट बड़ी तगड़ी होंदी है। इसलिए उन्होंने नाल संगीत जोड़ दिता कि बंदा थके ना। पर असी भी बड़े चलाक सा, असी शब्द नूं पासे कर दिता ते जिन्ने साडे मन नूं थोड़ा चंचल रखना सी, असी उहदे तक ही सीमित हो गए। खैर ये मैं गल तां कीती कि शब्द की जिहड़ी विचारधारा है, जिहड़ा इहदे विच फलसफा है, जे दिमाग नहीं लावांगे तो समझ नहीं आनी, जरूर थकावट होएगी, जरूर उबासियां आउणगियां। पर ख्याल करियो यही तो साधना है कि थकीए भी ना ते गुरु के शब्द विच साडी सुरत भी जुड़ जाए। अस्सू के महीने दे विच उन्हां दे मन विच तांघ पैदा हुई, जिहड़े भरम तो उपर उठ गए ते हुण उन्हां दे मन विच मिलाप की किवें दी तीव्र भावना है। सतगुर कहते हैं असुन प्रेम उमाहड़ा। उमाहड़े का अर्थ होता है उमाह पैदा होना, चाओ पैदा होना। जिवें कोई चीज एकदम बाहर नूं उछलदी है, साडा हिरदा उछले, जिवें कोई साडा बहुत प्यारा दूर गया होवे ते सानू पता है कि साडा विछड़िया होया मित्र अज 5 साल बाद या 2 साल बाद एयरपोर्ट ते पहुंच रहा है। कई बार सानू सारी सारी रात नींद नहीं आउंदी, हालांकि सवेरे असी
ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਾਹੜਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਉਮਾਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਝੱਖਰ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਬਰਸੈ ਭੀਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਏ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਅਤ ਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਮਾਹੜਾ ਚਾਓ ਚੜ੍ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਕਿਓ ਹਿਓ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਦੇਖਤ ਚਰਿਓ ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖੂ ਪ੍ਰੇ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਕਿਓ, ਉਮਕਿਓ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹਿਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਛਲਿਆ, ਮਿਲਨ ਕੈ ਤਾਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦਾ ਉਛਲਿਆ, ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਚਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਚਿਤਮੁ ਅਨਦਿਨ ਨੀਤ। ਹੁਣ ਚਿਤਵਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿਤਵਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੌੜ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਲਿਆ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਟ ਸਨ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸੇ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਉਮਾੜਾ ਚੜਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਉਮਾੜਾ ਚੜਿਆ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ, ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਪਿਆਸ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਆਣ ਕੇ ਭਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਉਮਾਹੜਾ ਹੈ। ਉਮਾਹੜੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੰਭ ਵੇਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਾਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹੋਏ ਖੰਭ
ਉਹ ਖੰਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡੀਦਾ, ਖੰਭ ਵੇ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਾਹਾਂ, ਜੇ ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਲਾਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਉਮਾਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਉਮਾਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੱਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੁੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਮਾਹੜੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੂ ਬਕਹੂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਚਰਨ ਗਹੂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਬਕੂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੇ ਜੋਰ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਰਨ ਗਹੂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਲਾ ਲੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਵੇਂ ਦਾ, ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੇ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਟੂਲ ਵਜੋਂ, ਮੂੜੇ ਵਜੋਂ, ਆਸਣ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਪੁੱਛਾਂ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਭੰਗੂਖਣ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗਾ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਹੈ, ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਲਾਸ ਵੈਗਸ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭੰਡਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੇਟ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਾਸੀਠ। ਬਸੀਠ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਾਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦੜਾਏਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ? ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦੜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦੜਾਏਂਦਾ। ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਚੰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਸੀਤ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੀਚਰ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ। ਜੋੜੇਗਾ ਟੀਚਰ, ਜੋੜੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ ਮੋਨੀਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਮਾਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਵਿਚੋਲਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ? ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸੰਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ। ਉਹ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਤਮ ਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿੰਨੇ ਛਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੀਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਠੱਗਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪਰੀ ਆਏ ਉਲੱਥੇ ਹੰਝ, ਚਿੰਜੂ ਬੋਰਨ ਨਾ ਪਵੇ ਉੱਡਣ ਸੰਧੀ ਡੰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਹੰਸ ਕੱਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਜੀ ਡੋਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੰਸ ਹੁਣ ਕੱਲਰ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੁਰੰਤ ਉੱਡਣਾ, ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਕਿੱਥੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਰਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਜਮਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਰਸ ਕਾਹਦਾ ਰਸ? ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆਂ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਸਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।